बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। ये जो परम महाशांति के जो संकल्प मैं बोल रही हूँ, तो आप बच्चों को भी दादाजी को बेहद की कला के परम धाम में याद करके तब ये जो मैंने 3 संकल्प बोले हैं परम महाशांति के, ये दादाजी की याद में 2 सेकंड, 4 सेकंड, 3 सेकंड दादाजी की याद में सुनना है। तब ये परम प्रकाश का जो परम तत्वों का परम प्रकाश का आपके संकल्पों में दादाजी की याद आएगी, तो इससे पावर बहुत मिलेगी सभी आत्माओं को, सभी बच्चों को। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति, महाशांति है, महाशांति है। इन संकल्पों को सुनते सुनते दादाजी को याद करना है, तब शक्ति मिलेगी, पावर मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो ऐसी स्नेही आत्माएं, स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाली विशेष आत्माएं, जो महसूस करने वाली, रियलाइज करने वाली ऐसी विशेष आत्माएं, इनको विश्व सेवाधारी आत्माओं को विश्व सेवाधारी माँ का दिल से याद प्यारा नमस्ते। स्वपरिवर्तन का आधार, स्वपरिवर्तन का आधार क्या है? सच्चे दिल की महसूसता। क्या महसूस होना है? दादाजी की याद, परम तत्वों की दुनिया, परम प्रकाश की दुनिया, आत्म स्वरूप का एहसास, फरिश्ता स्वरूप का एहसास, और वो जहाँ 5 तत्वों से पार बेहद की कला के परम धाम का जो महासागर है, उसको रियलाइज करना, इसको कहेंगे सच्चे दिल की महसूसता। आज विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी बाप अपने स्नेही सहयोगी विश्व परिवर्तक बच्चों को देख रहे हैं। हर सब एक परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने की सेवा में लगे हुए हैं। सभी के मन में एक ही उमंग सा है कि इस विश्व को परिवर्तन करना ही है, और निश्चय भी है कि परिवर्तन होना ही है, अथवा यह कहें कि परिवर्तन हुआ ही पड़ा है। सिर्फ निमित्त बाप के सहयोगी, सहज योगी और सहयोगी बन वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बनाने हैं। बाप चारों ओर के निमित्त विश्व परिवर्तक बच्चों को देखते हुए एक विशेष बात देख रहे थे। है सभी एक ही कार्य के निमित्त, लक्ष्य भी सभी का स्वपरिवर्तन और विश्व परिवर्तन का ही है, लेकिन स्वपरिवर्तन व विश्व परिवर्तन के निमित्त होते हुए भी सभी नंबरवार क्यों हैं? कोई बच्चे स्वपरिवर्तन बहुत सहज और शीघ्र कर लेते हैं, तो स्वपरिवर्तन सहज और शीघ्र मतलब अनुभूति कर लेते हैं, क्योंकि दादाजी से प्यार ज़्यादा है, दादाजी पर 101% निश्चय है, अटूट निश्चय है, एक बाप दूसरा न कोई। तो ऐसे बच्चे स्वपरिवर्तन बहुत सहज कर लेते हैं और शीघ्र कर लेते हैं। और कोई अभी अभी परिवर्तन का संकल्प करेंगे, लेकिन स्वयं के संस्कार व माया और प्रकृति द्वारा आने वाली माया और प्रकृति, माया मना जो दिखाई देता है, और प्रकृति मना 5 तत्व, 5 तत्वों का जो भी दिखाई देता है, माया और प्रकृति के द्वारा आने वाली परिस्थिति व ब्राह्मण परिवार द्वारा चुकत होने वाले हिसाब किताब श्रेष्ठ परिवर्तन के उमंग को कमज़ोर कर देते हैं। और कई बच्चे परिवर्तन करने की हिम्मत में कमज़ोर हैं। जहाँ हिम्मत नहीं वहाँ उमंग उत्साह भी नहीं।
और स्वपरिवर्तन के बिना विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता नहीं होती, क्योंकि यह लौकिक ईश्वरीय सेवा एक ही समय पर 3 प्रकार की सेवा की सिद्धि है। वह 3 प्रकार की सेवा साथ साथ कौन सी है? एक है वृत्ति। वृत्ति माना सोच। सोच में क्या? सोच में बेहद के बेहद का परम धाम और दादाजी। दूसरा वाइब्रेशन, जो परम शांति के वाइब्रेशन डालने हैं, वो वाइब्रेशन रियलाइज करने वाले बच्चे ही डाल सकते हैं। और तीसरा वाणी में भी क्या? बस मेरा बाबा, मैं निमित्त हूँ और मेरा बाबा मेरे साथ है। तीनों ही शक्तिशाली निमित्त और निर्माण और निस्वार्थ इस आधार से है, तब दिल पसंद सफलता होती है। लेकिन दिलाराम की दिल यथाशक्ति रिजल्ट नोट जरूर होती है। क्या? दिलाराम बाप जो है उसके पास सब कुछ, सबका रिपोर्ट होता है, सब नोट करते हैं, जरूर कहेंगे, क्योंकि बाप की हर बच्चे के ऊपर सदा वरदान की दृष्टि और वृत्ति रहती है। यह बच्चे आज नहीं तो कल सिद्धि स्वरूप बनने ही है। देखो बापू जी कितने रहमदिल बाप हैं। आज नहीं तो कल यह बच्चे सिद्धि स्वरूप बनने ही है, लेकिन वरदाता के साथ साथ शिक्षक भी है, इसलिए अपने के लिए अटेंशन भी दिलाते हैं। बाप अटेंशन भी दिलाते हैं। बाप विश्व परिवर्तन के कार्य की ओर विश्व परिवर्तक बच्चों को उनकी रिजल्ट भी देख रहे हैं। वृद्धि हो रही है, चारों ओर बात फैल रहा है, प्रत्यक्षता का पर्दा खुलने का आरंभ हो गया है। चारों ओर की आत्माएं की इच्छा उत्पन्न हो रही है कि नज़दीक जाकर देखें। सुनी सुनाई बातें अभी देखने के परिवर्तन में बदल रही है। अब सुनी सुनाई बातें नहीं चलती, यह सब परिवर्तन हो रहा है। फिर भी ड्रामानुसार अभी तक बाप पर कुछ निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं के शक्तिशाली प्रभाव का परिणाम यह दिखाई दे रहा है। अब मेजॉरिटी इस विधि से सिद्धि को प्राप्त करें तो बहुत जल्दी सर्व ब्राह्मण सिद्धि स्वरूप में प्रत्यक्ष हो जाएंगे। दिल पसंद, लोक पसंद, बाप पसंद सफलता का आधार स्व परिवर्तन की अभी कमी है। और स्व परिवर्तन की कमी क्यों है? उसका मूल आधार है विशेष शक्ति की कमी। शक्ति कैसे आएगी? दादाजी को याद करने से, दादाजी के ऊपर निश्चय रखने से बेहद की शक्ति, बेहद का परम प्रकाश की शक्ति बच्चों में आ जाएगी। कोई भी परिवर्तन का सहज आधार महसूसता शक्ति है। क्या? महसूस करना है। जो रियलाइज करते हैं, महसूस करते हैं, वही बच्चे सहज रीति से स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन करने का कार्य कर सकते हैं। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। बेहद परम महाशांति, बेहद के बेहद परम 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 महाशांति है, महाशांति है అంటూ మా పరమ శాంతి యొక్క సంకల్పాలను ఎలా చేయాలి, బేహద్ కళ పరంధామంలో సంకల్పాలను పంపించి స్మృతి చేస్తూ దాదాజీతోటి కనెక్షన్ అవుతూ పవర్ ఎలా నింపుకోవాలో అని చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. ఏదైతే పరం శాంతి అనే సంకల్పం మనం నోటితోటి చేస్తూ సంకల్పం చేస్తూ ఉన్నాము, నోటితో మాట్లాడుతూ ఉన్నాము, దీనితోటి మనం బేహద్ కళ పరంధామంలోకి వెళ్ళిపోతాం. అక్కడ
మనము దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడించి తప్పకుండా ఈ 3 సంకల్పాలు చేయాలి. పరం మహాశాంతి. దాదాజీ స్మృతిలో 2 సెకండ్స్, 4 సెకండ్స్, 5 సెకండ్స్ స్మృతిలో ఉంటూ సంకల్పం చేస్తే అప్పుడు పరం ప్రకాశము, ఏదైతే పరమతత్వాలు ఉన్నాయో ఆ పరం ప్రకాశము ఈ యొక్క సంకల్పం ద్వారా వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. కేవలం దాదాజీని స్మృతి చేస్తూ సంకల్పం చేస్తేనే పవర్ వస్తుంది, చాలా పవర్ వస్తుంది. ఆత్మలందరికీ, పిల్లలకు కూడా ఇది నేను చెప్పేది అదే. ఈ సంకల్పం బేహద్కే బేహద్, పరం పరం పరం, మహాశాంతి హై మహాశాంతి హై మహాశాంతి హై అనే సంకల్పాన్ని వింటూ దాదాజీని స్మృతి చేస్తూ ఉన్నప్పుడు వచ్చేటువంటి శక్తి, పవర్ అనేది మీకు లభిస్తూ ఉంటుంది, ఎనర్జీ లభిస్తూ ఉంటుంది. ఇలాగే మీరందరూ కూడా స్నేహి పిల్లలు స్వపరివర్తనతోటి విశ్వ పరివర్తన చేసే విశేషమైన ఆత్మలు. ఏదైతే మీరు అనుభవం చేసుకుంటూ ఉన్నారో దాన్ని రియలైజేషన్ కూడా కండి. ఇలాంటి విశేషమైన ఆత్మలకు, విశ్వసేవాదారి మాతలకు, విశ్వసేవాదారి మా యొక్క హృదయపూర్వకమైన ప్రేస్మృతులు మరియు నమస్తే. స్వపరివర్తనకు ఆధారం ఏంటి? సత్యమైనటువంటి అనుభూతి. ఏం అనుభవం చేసుకోవాలి? దాదాజీ యొక్క స్మృతి, పరమతత్వాలను, పరం లైట్ ప్రపంచము, పరం తత్వాల ప్రపంచము, ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి, ఫరిస్తా స్వరూపం యొక్క అనుభూతి, ఇవన్నీ కూడా కలగాలి. ఎక్కడైతే పంచతత్వాలకు అతీతమైనటువంటి స్థానం ఉన్నదో అది బేహద్ కళ, పరంధామం. అది పరమతత్వాలు, పరం ప్రకాశం యొక్క మహాసముద్రము. దాన్ని ఇక్కడే మీరు రియలైజ్ చేసుకుంటూ ఉండండి. దీన్నే స్వచ్ఛమైన మనస్తోటి అనుభూతి చేసుకోవటం అని అంటూ ఉంటారు. ఈరోజు విశ్వ కళ్యాణకారి, స్నేహి, సహయోగి, విశ్వ పరివర్తక ఆత్మల్ని బాపు చూస్తూ ఉన్నారు. ప్రతి ఒక్కరూ స్వపరివర్తన ద్వారా విశ్వ పరివర్తన చేయాలనేటువంటి సేవలోనే నిమగ్నమై ఉన్నారు. అందరి మనసులో కూడా ఒకే ఒక ఉత్సాహము, ఉల్లాసము ఉన్నది, విశ్వ పరివర్తన చేయాలి అని. ఇదే పరివర్తన సమయము, పరివర్తన చేసే కార్యము. పరివర్తన జరిగే ఉంది, అయ్యే ఉంది, అవుతూనే ఉంటుంది అనే మాట బాపు చెప్తూనే ఉంటారు. కానీ కేవలం నిమిత్తమైనటువంటి పిల్లలే బేహద్ బాపు యొక్క సహయోగిగా అయిన వాళ్ళే సహజయోగిగా అయ్యి, సహయోగిగా అయ్యి చేయగలుగుతారు. వర్తమానము మరియు భవిష్యత్తు శ్రేష్టంగా తయారు చేసుకోండి. బాపు నలువైపులా నిమిత్తమైనటువంటి విశ్వ పరివర్తక పిల్లలకి చూస్తూ ఉన్నారు. ఒకే ఒక విశేషమైన విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. అందరూ ఒకే ఒక కార్యక్రమానికి నిమిత్తం కావాలి. లక్ష్యం కూడా అందరికీ ఒకటే, స్వపరివర్తన మరియు విశ్వ పరివర్తన. స్వపరివర్తనయే విశ్వ పరివర్తనకు నిమిత్తం అవుతూ ఉంటుంది. కనుక మీరు కూడా విశ్వ పరివర్తనకు నిమిత్తం అయ్యి కూడా స్వపరివర్తన అవుతూ కూడా ఎందుకు నెంబర్ వారీగా అయిపోతూ ఉన్నారు? కొంతమంది పిల్లలు స్వపరివర్తన చాలా తేలిగ్గా చేస్తూ ఉంటారు, కొంతమంది తక్కువ చేస్తూ ఉంటారు. స్వపరివర్తన సహజంగాను శీఘ్రంగాను అనుభూతి అవుతూ ఉంటుంది. దాదాజీ యొక్క ప్రేమ ఎక్కువగా ఉంటుంది. దాదాజీ పైన 100%, 101% నిశ్చయం ఉండాలి. ఇది కూడా అటూట్ నిశ్చయము, ఏక్ బాపు దూసరా నా కోయి అనేటువంటి స్థితిలో
ఇలా ఉన్న వాళ్ళే స్వపరివర్తనను చాలా తేలిగ్గా చేసుకోగలుగుతూ ఉంటారు. చాలా త్వరగా కూడా మారిపోతూ ఉంటారు. ఇప్పుడిప్పుడే పరివర్తన సంకల్పం చేయండి. స్వయం సంస్కారాలను మరియు మాయను, ఏదైతే ప్రకృతి ద్వారా వచ్చేటువంటి పరిస్థితులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా మార్చుకోండి. మాయ మరియు ప్రకృతి. మాయ అంటే కనిపించేదంతా మాయ, ప్రకృతి అంటే పంచతత్వాలు. పంచతత్వాల్లో ఏదైతే కనిపిస్తూ ఉందో దాన్ని జయించాలి. వచ్చేటువంటి పరిస్థితులు మాయ ద్వారా, ప్రకృతి ద్వారానే వస్తూ ఉంటాయి. అందుకని బ్రాహ్మణ పరివారం ద్వారా వీటిని సమాప్తం చేసుకునేటువంటిది ఉన్నది. పరివారం అందరూ కూడా హిసాబ్ కితాబ్ని, లెక్కాచారాలను శ్రేష్ఠ పరివర్తన అనే ఉత్సాహంతో, ఉల్లాసంతో చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. ఉత్సాహం బలహీనం కాకూడదు. చాలామంది పిల్లలు పరివర్తన అయ్యేటువంటి ధైర్యంలో బలహీనంగా ఉంటూ ఉంటారు. ఎక్కడైతే ధైర్యం ఉండదో అక్కడ ఉత్సాహ ఉల్లాసం కూడా ఉండదు. స్వపరివర్తన లేకుండా విశ్వ పరివర్తన కార్యము అనేది జరగదు. సఫలత అనేది కూడా రాదు. ఎందుకంటే ఇది ఈశ్వరీయ అలౌకికమైనటువంటి సేవ. ఒకే సమయంలో 3 రకాల సేవలు రుజువు అవుతూ ఉంటాయి. 3 రకాల సేవలు తోడుగా ఏంటవి అంటే, వృత్తి ఒకటి. అంటే వృత్తి అంటే ఆలోచన. ఆలోచనలో ఏం మార్పు వస్తుంది? బేహద్కే బేహద్ పరంధామంలో దాదాజీ గురించే ఆలోచన చేస్తూ ఉంటారు. రెండవది వైబ్రేషన్స్. ఏదైతే పరం శాంతి వైబ్రేషన్లు మీరు వేస్తూ ఉన్నారో, పంపిస్తూ ఉన్నారో, ఆ వైబ్రేషన్స్ రియలైజ్ చేయటం కోసం పిల్లలు కూడా సంకల్పం చేయాల్సి వస్తుంది. మూడవది వాణి. వాక్కు లోపల ఏముంది? బస్ ఏక్ బాపు దూజా నా కోయి. నేను నిమిత్తము, నా తండ్రి నాతో పాటే ఉన్నారు అనుకొని మీరు సేవ చేస్తూ ఉంటే 3 కూడా శక్తిశాలిగానే అయిపోతాయి. నిమిత్త మాత్రంగా, నిర్మాణంగా, నిస్వార్థంగా ఉంటూ ఉంటారు. దీనికి ఆధారం అదే. మనసు ఇష్టమైనది, దానిలో సఫలత అనేది పొందాలి. దిలారాం బాప్ యథాశక్తి యొక్క రిజల్ట్ నోట్ తప్పకుండా చేసుకోవాలి. దిలారాం బాప్ ఏదైతే అన్నారో అది బాప్ యొక్క రిపోర్ట్. అన్నీ నోట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు బాప్. అందుకనే చెప్తూ ఉన్నారు, బాప్ ప్రతి ఒక్క బిడ్డ పైన వరద అని దృష్టి ఉంది, మరియు వృత్తి కూడా ఉంది. పిల్లలు ఈరోజు కాకపోతే రేపైనా సరే సిద్ధి స్వరూపులుగా అవుతారు అని. చూడండి బాపూజీ ఎంత దయాహృదయుడో. ఈరోజు కాకపోతే రేపైనా అని అంటున్నారు అంటే సిద్ధి స్వరూపంగా కమ్మని. వరదాతతో పాటు శిక్షకులుగా కూడా కావాలి. తమ కోసం అటెన్షన్ పెట్టుకోండి. బాపు కూడా అటెన్షన్ ఇప్పిస్తూ ఉన్నారు. బాపు విశ్వ పరివర్తన కార్యక్రమం వైపే విశ్వ పరివర్తన పిల్లలకు ఫోర్సు ఇస్తూ వారి యొక్క రిజల్ట్ను చూస్తూ ఉన్నారు. పిల్లలు వృద్ధి అవుతున్నారు. నలువైపులా ధ్వని వ్యాపిస్తూ ఉంది. ప్రత్యక్షత పరదా కూడా ఓపెన్ అవటం ఆరంభమైనది. నలువైపులా ఆత్మలు కోరికను ఉత్పన్నం చేస్తూ ఉన్నారు. అంటే విశ్వ పరివర్తన కావాలనే కోరికను ఉత్పన్నం చేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా కొంతమంది అయితే ఇది వీళ్ళు ఏదో చేస్తున్నారు, దగ్గరికి వెళ్ళి చూద్దాం అని అనుకుంటూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే వినే మాటలు, వినిపించే మాటల మీద అంత భరోసా లేదు ఈనాటి ప్రపంచంలో. చూడటంలో పరివర్తన అనేది మారిపోతూ ఉంది. వాళ్ళు చూడటంతో వాళ్ళ మార్పు అనేది వచ్చేస్తుంది. చెప్పుడు మాటలు వింటే అంతగా మారరు. స్వపరివర్తన అనేది కావాలి. డ్రామా అనుసారంగా ఇప్పుడు బాపు మరియు
నిమిత్తమైనటువంటి కొంతమంది ఆత్మలు, శ్రేష్ఠ ఆత్మలు శక్తిశాలి ప్రభావము యొక్క పరిణామం కూడా కనిపిస్తూనే ఉంది. ఇప్పుడు మెజారిటీ విధితోటి సిద్ధిని పొందండి. చాలా త్వరగా బ్రాహ్మణాత్మలు సిద్ధి స్వరూపులుగా ప్రత్యక్షం అయిపోయేదే ఉంది. దిల్ పసంద్, ప్రభు పసంద్, బాప్ పసంద్, ప్రజల యొక్క పసంద్ అంటే ఇష్టం. మీ మనసుకు ఇష్టం కలగాలి, మీరు చేసే పని ప్రజలకు లోకులకి ఇష్టం కావాలి, బాపుకు ఇష్టం కావాలి. అప్పుడే మీరు సక్సెస్ అనేది పొందుతూ ఉంటారు. సఫలతకు ఆధారమే స్వపరివర్తన. అది కొంచెం లోటై ఉన్నది ఇప్పుడు. అందుకని స్వపరివర్తన పైన అటెన్షన్ పెట్టుకోండి. ఎందుకు మనకు స్వపరివర్తనలో లోటు అనేది కనపడుతుంది చూసుకోండి. దీనికి మూల ఆధారం ఏంటి? ఏ విశేషమైన శక్తి వల్ల మనం స్వయం పరివర్తన కాలేకపోతూ ఉన్నాం? శక్తి ఎలా వస్తుంది అంటూ ఆలోచించండి. దాదాజీని స్మృతి చేయటంతో, దాదాజీ పైన నిశ్చయం పెట్టుకోవడంతో బేహద్దు శక్తి, బేహద్దు పరం ప్రకాశం యొక్క శక్తి పిల్లల్లోకి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. పరివర్తనకు సహజమైన ఆధారం అనుభూతి యొక్క శక్తి, మహసూస్ కర్నే కా శక్తి అంటే ఫీలింగ్ పొందేటువంటిది. ఏదైతే రియలైజ్ అవుతూ ఉంటారో, అనుభూతి పొందుతూ ఉంటారో, వాళ్ళు చాలా తేలిగ్గా స్వపరివర్తన మరియు విశ్వ పరివర్తన కార్యక్రమము చేయగలుగుతారు. అందుకని సదా మీరు ఇదే భావనలో ఉండండి, విశ్వ పరివర్తన కార్యక్రమం జరిగే తీరుతుంది అని. బేహద్కే బేహద్, పరం పరం, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. పరం మహాశాంతి. బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్కే బేహద్, పరం పరం పరం, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై అంటూ మా పరం శాంతి యొక్క సంకల్పాలను ఎలా చెయ్యాలి, బేహద్ కళ పరంధామంలో సంకల్పాలను పంపించి స్మృతి చేస్తూ దాదాజీతోటి కనెక్షన్ అవుతూ పవర్ ఎలా నింపుకోవాలో అని చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో